ओम। ओम शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषिमानिनि मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरं मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम। शन्नो मित्रश्चं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वादिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णपूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निर्मा करोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं विश्वे पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नत्ताक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश्यर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च सत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्तेव सतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राक् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान्। यस्साक्षात् करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो अभूषु सुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरंभांसि अनलो अनिलो अम्बरमहर्नाथो हिमां सुपुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्येवमूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विजते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदत् मननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टता परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतं पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः।
ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. అంగుష్ఠతర్జని యోగముద్రా వ్యాజేన దేహినాం శ్రుత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్నోవతా శివః. సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం. ప్రణతోస్మి సదాశివం. సదాశివోం శంకర. మొన్న అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరిగే మోతీనగర్ లో ఎవరైనా చూసారా? లేదు గురుగారు. ఏంటండి ఆధ్యాత్మికంగాను? సఫరి మీకు కొంచెం ఎక్కటం కష్టం తల్లి. అది అది కేవలం సంస్కృత భాషలో ఉపన్యాసాలు, తర్వాత లోతైన వేదాంత విషయాలు చర్చించారు. సపరికర అద్వైత వేదాంత సభలను జరిగాయి. చాలా అంటే అది అది శృంగేరి పీఠాధిపతుల ఆధ్వర్యంలో ఇది 64వ సభట జరిగింది. ఎక్కడండి? అయిపోయింది మోతీనగర్ శంకర మఠంలో. అది యూట్యూబ్ లో వాటి ఇది కూడా ఉన్నాయి, కానీ వీలైతే ఎప్పుడైనా సరదాగా వినండి. ఎంతెంత లోతుగా ఒక చిన్న విషయాన్ని పట్టుకుని ఎంత చర్చిస్తారు, దాన్ని ఎంత లోతుగా పరిశీలించవచ్చు. వాళ్ళ టైం వేస్ట్ కాదుగా వచ్చేది, అందువల్ల నుంచి పండితులు చదివేది. ఎంత లోతుగా దాన్ని ఆ విశ్లేషణ, అది ఎవరు ఎట్లా అన్నారు దాని మీద మళ్ళీ చర్చలు, ఉపచర్చలు అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీలైతే లింక్ పంపిస్తాను, చూడండి. ఇకపోతే ఇవాల్టి ఈ 7వ శ్లోకం దాకా చెప్పుకున్నాం. 8 చెప్పుకోవాలి. అవానిత్వం అదంభిత్వం అయిపోయింది కదా. ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం. క్షేత్రజ్ఞ లక్షణ. అయ్యా క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి అనుకున్నాం. కించ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం అనహంకార ఏవచ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం. ఇంద్రియార్థేషు శబ్దాదిషు దృష్టాదృష్టేషు భోషేషు భోగేషు అయి ఉంటుంది. అది భోగేషు విరాగభావ వైరాగ్యం. అనహంకార అహంకారాభావ ఏవచ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం. జన్మచ మృత్యుశ్చ జరాచ వ్యాధయచ దుఃఖాని చ తేషు జన్మాది దుఃఖాంతేషు ప్రత్యేకం దోషానుదర్శనం. జన్మని గర్భవాసయోని ద్వారా నిస్సరణం దోషః తస్య అనుదర్శనం ఆలోచనం. తథా మృతౌ దోషానుదర్శనం. తథా జరాయాం ప్రజ్ఞాశక్తి తేజో నిరోధ దోషానుదర్శనం పరిభూతతా చ ఇతి. తథా వ్యాధిషు శిరోరోగాదిషు దోషానుదర్శనం. తదా దుఃఖేషు ఆధ్యాత్మ ఆదిభూతాది దైవిక నిమిత్తేషు అథవా దుఃఖాన్యేవ దుఃఖ దోషః తస్య జన్మాదిషు పూర్వవత్ అనుదర్శనం. దుఃఖం జన్మ, దుఃఖం మృత్యుః, దుఃఖం జరా, దుఃఖం వ్యాధయః దుఃఖ నిమిత్తత్వాత్. జన్మాదయః దుఃఖం న పునః స్వరూపేణైవ దుఃఖమితి. ఏవం జన్మాదిషు దుఃఖ దోషానుదర్శనాత్ దేహేంద్రియ విషయ భోగేషు వైరాగ్యం.
ఉపజాయతే. దుఃఖ దోషానుదర్శనాత్ దేహేంద్రియ విషయభోగేషు వైరాగ్యం ఉపజాయతే. తతః ప్రత్యగాత్మని ప్రవృత్తి కరణానాం ఆత్మదర్శనాయ. ఏవం జ్ఞానహేతుత్వాత్ జ్ఞానముచ్యతే జన్మాది దుఃఖ దోషానుదర్శనం. ఇంద్రియ ఇంద్రియార్థములు అంటే శబ్ద స్పర్శ రూపగంధాలు. ఇది చాలాసార్లు చెప్పారు ఇప్పటికి మనకి. దృష్టాదృష్ట భోగములయందు వైరాగ్య భావము. దృష్ట అదృష్ట భోగములయందు వైరాగ్య భావము. ఇదేమిటి? అహంకారం లేకపోవుట, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దోష అనుదర్శనము అంటే దాన్ని చూడటము అని ఇక్కడ చెప్పుకొచ్చాడు. ఇది ఎక్కడ ప్రారంభం చేశాడు ఈయన అంటే అమానిత్వం, అదంభిత్వం, అహింసా, క్షాంతిరార్జవం దగ్గర ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు లెక్క పెట్టండి. ఇక్కడ అమానిత్వం 1, ఏమండి, అదంభిత్వం 2, ప్రాణులను పీడించకుండా ఉండే అహింస 3, తర్వాత వేరే వాళ్ళ మనకేమన్నా అపరాధం ప్రాప్తించిన విక్రియ అంటే దాని మీద రిటాలియేషన్ లేకుండా ఉండడం శాంతి 4, కుటిల స్వభావం లేకపోవడం అనే ఆర్జవం 5, మోక్ష సాధనలు ఉపదేశించే ఆచార్యుడు శుశ్రూష చేయటం ఆచార్యోపాసనం 6, తర్వాత బాహ్య శరీరాది వాటిని ప్రక్షాళన చేసుకునేటటువంటిది అంతఃశౌచము బాహ్య శౌచము కలుగుని శౌచము 7, ఏమండి, తర్వాత మోక్ష మార్గమునందే మనం నిశ్చయంగా నలిచి ఉండాలి అనే స్థైర్యము 8, తర్వాత ఆత్మ నిగ్రహము 9. ఇవి ఎక్కడ దాకా చెప్పాడు? పూర్వ శ్లోకంలో చెప్పాడు. అమానిత్వం, అదంభిత్వం దగ్గర. ఇందులో ఏం చెబుతున్నాడు? వైరాగ్యాన్ని చెప్పాడు 10, అహంకారం లేకపోవటం 11, జన్మ మృత్యు వ్యాధులు వీటి నుంచి నిరోధం కలిగించి వీటి గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఇంకా కనుక ఇంద్రియార్థేషు శబ్దాదిషు దృష్టాదృష్టేషు భోగేషు వీటి యందు అంటే శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధ రూపమైనటువంటి దృష్ట అదృష్ట భోగముల యందు మనకి వైరాగ్యం కలగాలి. అంటే అహంకారం లేకపోవుట. తర్వాత జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖముల యందు దోషత్వాన్ని మనం దర్శించగలగాలి. అంటే జన్మం ఎక్కడొస్తుంది? గర్భవాసం చేత యోని ద్వారా బయటపడడం ఒక దోషం. తర్వాత ఇలాంటి దోషం కలది జన్మ అనే ఆలోచన చేస్తూ ఇది ఇట్లా ఎట్ట తప్పించుకుంటాము అని ఆలోచన అనమాట. అట్లాగే మరణం ఉందనుకోండి, మరణం ఉంది కూడా అంతే కదా. అన్ని సర్వకర్మ నివృత్తం అన్ని దోషాలు ఇవన్నీ దోషయుక్తంగానే ఉన్నాయి అని మరణం అంటే దోషం అని ఆలోచిస్తూ ముసలితనం వస్తే వస్తుంది, వాడి జ్ఞాపక శక్తి పోతుంది, ఆలోచన శక్తి పోతుంది, వాడికి పూర్వం ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నిరోధించబడతాయి. పోకపోవచ్చు, నిరోధించబైతే పడతాయి. ఇంతకుముందు వాడు 10 కిలోలు బరువు ఎత్తగలిగేవాడు, ఇప్పుడు 10 కిలోలు ఎత్తగలడా? పేపర్ తీసి పక్క పెట్టాలంటే ఓపిక లేకపోవచ్చు. కనుక ముదిమి వల్ల కూడా మనకి తేజో నిరోధం జరగచ్చు. లేదు, మనకి ఇతరుల వల్ల మనని పరాభవించడం అనే దోషాలు కలగచ్చు. ఇట్లా ముసలితనంలో అనేకమైన దోషాలు కలుగుతాయి నాయన అని ఆలోచించుకోవటం. అట్లాగే ఇంకోటి, ఇప్పుడు రోగాలు ఉన్నాయి, రకరకాల రోగాలు రావచ్చు. ఆ రోగముల యందు జర వీటన్నిటిలో కూడాను శిరో రోగాలు రావచ్చు. అంతేనా అంటే ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవికమైనటువంటి వీటి దుఃఖాల యందు కూడా మనం దోషాన్ని దర్శించాలి. ఇవన్నీ కాదండి, అసలు దుఃఖము అనేదే దోషము. దుఃఖము అంటే దోషము అని అనుకోండి, ఒక్క దెబ్బ వదిలిపోతుంది.
జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల యందు ఓ దుఃఖం ఉందిగా, జన్మలో ఓ దుఃఖం ఉంది, మృత్యువులో ఒక దుఃఖం ఉంది, వాళ్ళ ఇలా దోషం. ఈ దుఃఖాలన్నిటికీ కూడా దోషము అని అనుకుంటే సరిపోలే. అంటే అప్పుడు ఏమిటవుతోంది, మనకి జన్మ దుఃఖంగానే కనపడుతోంది, మృత్యువు దుఃఖంగానే కనపడుతోంది, ముసలితనము దుఃఖంగానే కనపడుతుంది, వ్యాధులు జబ్బులు వస్తేను దుఃఖంగానే కనపడుతున్నాయి. ఏది దుఃఖం కాదు అంటే జన్మాది మళ్ళీ అయిపోయే వరకు మధ్యలో ఉన్న సమస్తము కూడా ఎన్ బ్లాక్ దుఃఖము, ఒక్క భాగంగా దుఃఖము తప్ప ఇంకేమీ కనపడట్లేదు. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే జన్మ గాని జర గాని మృత్యువు గాని వాటి స్వరూపం చేత దుఃఖాలు కావు, కానీ అవి దుఃఖ నిమిత్తాలు అవుతున్నాయి కనుక అవి దుఃఖం కలగడానికి కారణాలు అవుతున్నాయి, దుఃఖ రూపములు అవుతున్నాయి. ఇది 12వ అంశం. అంటే 11వ అంశం ఏం 10వ అంశం ఏం చెప్పుకున్నాం, వైరాగ్యం. ఈ శ్లోకంలో వైరాగ్యము, అహంకారం లేకపోవుట, మిగతా అన్నిటి యందు దుఃఖ దర్శనము చేయుట. ఇలా ఈ జన్మాదులలో వచ్చేటటువంటి దుఃఖ దర్శనం వల్ల మనకి ఏమిటవుతుందయ్యా అంటే దేహ ఇంద్రియ విషయముల యందు భోగముల మీద మనకి వైరాగ్యం ప్రాప్తిస్తుంది. ఇదిగో ఈ వైరాగ్యం వల్ల ఆత్మదర్శనం చేసుకునేందుకు ఈ ఇంద్రియాదులైన కారణముల ద్వారా, కారణము అంటే ప్రకృష్టమైన కారణం అంటే ఇది లేకపోతే ఈ కార్యము జరగదు, ప్రధానమైన కారణము. ఇవి వీటి కోసం ఈ ఆత్మదర్శనం కోసము ఈ ఇంద్రియాలకి ప్రత్యేగాత్మ వైపు మనసు తిప్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అంటే ఇవన్నీ దుఃఖ దర్శనం. ఈ 12 అంశాలు గనక మనం గమనించగలిగితే ఏం చేస్తాడయ్యా ఇంతకీ అంటే వాడు ఇలా తిరిగి వైరాగ్యం వైపుకి, అంటే జ్ఞానము వైపుకి, జ్ఞాన హేతువులుగా ఇవి మారుతున్నాయి. ఈ 12 అంశాలు జ్ఞాన హేతువులు అవుతున్నాయి. ఎందుకు, వీడికి ఈ ఆత్మదర్శనం కోసమని ఈ ఇంద్రియ వ్యాపారాలన్నిటినీ కూడా బయట తిప్పకుండా లోపలికి తిప్పి ప్రత్యేగాత్మ యందు ప్రవృత్తిని కలగజేస్తాయి. దీన్నే పెద్దలు అంతర్ముఖుడు అవటము అని చెప్తారు కదా. అది తర్వాత అసక్తిరనభిష్వంగ పుత్రదారా గృహాదిషు. అసక్తిరనభిష్వంగ పుత్రదార గృహాదిషు నిత్యం చ సమచిత్తత్వమిష్టానిష్టోపపత్తిషు. ఇంకో 3 కండిషన్స్ ఇందులో చెబుతున్నాడు. ఏమిటది, పుత్రదార గృహ. చదివితే ముందు పూల చదువుకోవాలిగా, మర్చిపోయా, చదువుకుని ఎట్లా వెళ్తాము. అసక్తి శక్తి సంగ నిమిత్తేషు విషయేషు ప్రీతి మాత్రం తదభావ అసక్తి. అనభిష్వంగ అభిష్వంగ అభావ. అభిష్వంగ నామ సత్య విశేష ఏవ అనన్యాత్మభావనా లక్షణ. అనన్యాత్మభావ లక్షణ. యథా అన్యస్మిన్ సుఖిని దుఃఖిని వా అహమేవ సుఖీ దుఃఖీ చ జీవతి మృతే వా అహమేవ జీవామి మరిష్యామి చ ఇతి క్వ ఇత్యాహ. పుత్రదార గృహాదిషు పుత్రేషు దారేషు గృహేషు ఆదిగ్రహణాత్ అన్యేషు అపి అత్యంతేష్టేషు దాసవర్గాదిషు తచ్చ ఉభయం జ్ఞానార్థత్వాత్ జ్ఞానముచ్యతే. నిత్యంచ సమచిత్తత్వం తుల్యచిత్తత క్వ ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు. ఇష్టానాం అనిష్టానాం చ ఉపపత్తయః సంప్రాప్తయః తాసు ఇష్టానిష్టోపపత్తిషు నిత్యమేవ తుల్యచిత్తత. ఇష్టోపపత్తిషు న హృష్యతి కుప్యతి
న హృష్యతి చ న కృప్యతి చ అనిష్టోపపత్తిషు తచ్చ ఏతత్ నిత్యం సమచిత్తత్వం జ్ఞానం. పుత్రదార గృహాదిషు పుత్రదార గృహాదిషు పుత్రదార గృహములయందు ఆసక్తి, దాని మీద సంగమే నిమిత్తమై ఆ విషయాల మీద విపరీతమైన ప్రీతి లేకుండుట. ఇది 13దండి. అనభిష్వంగ. అనభిష్వంగ. అనభిష్వంగ అంటే అనన్యాత్మ భావన రూపమైన శక్తి విశేషము లేకపోవడం. ఇష్ట అనిష్ట ఉపపత్తిషు అంటే ఇష్టములను అనిష్టములు ప్రాప్తించుటయందు నిత్యం నిత్యము సమచిత్తత్వం సమానమైన చిత్తము కలవాడై ఉండుట అని మళ్ళీ దీనికి చెబుతున్నారు. సంగ నిమిత్తమైన విషయాలయందు ప్రీతి మాత్రము కలిగి ఉండడం శక్తి అంటారు. పుత్రదార గృహాదులయందు అలాంటి శక్తి లేకపోవటం. తర్వాత అనన్యాత్మ భావన రూపమైన శక్తి, దాని గురించి ఏంటంటే అభిష్వంగము అనబడుతుంది. అంటే పుత్రదారాదులు గృహాదులు సుఖవంతులైతే, మా అబ్బాయి ఇల్లు కట్టుకున్నాడండి, నాకు ఆనందం. మా వాళ్ళు ఫలానా సాధించారండి, అబ్బో నాకు పరమానందం. ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి? పుత్రదార గృహాదులు సుఖవంతులైతే నేను సుఖవంతుడని, నేను సుఖవంతుణ్ణి అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ఇది నాది. ఇక్కడతో అయిపోతున్నావా? ఆగట్లే. అంటే ఇది నాది, ఇదంతా నాదే అని దాని మీద ప్రీతి ఏదైతే ఉందో చూసారా, దానిని అది లేకపోతే ఆసక్తి. ఇది నేను, ఇది అక్కడ ఏమన్నా ఇది నాది, ఏది పుత్రధార గృహాదిషు. ఇక్కడే ఉన్నాడు ఇది నేను. ఏమిటది అంటే వేరే వాడితో అనన్య భావాన్ని కలిగి ప్రీతి అతిశయాన్ని పొందటం అభిష్వంగము అంటాడు. అంటే ఏమవుతోంది? వేరే వాడు సుఖపడితే అది నా సుఖం, వేరే వాడు దుఃఖపడితే అది నా దుఃఖం. అది ఎట్లా అండి? అట్లా అండి అంటే మా అబ్బాయికి ప్రమోషన్ వచ్చిందండి, అబ్బా నాకు బోల్డ్ సంతోషం, నేనే సుఖపడ్డట్టు, నాకే ప్రమోషన్ వచ్చినట్టు. ఇట్లా ఈ నేనే సుఖిని నేనే దుఃఖిని దేని నుంచి? వేరే వాడి సుఖం కలవాడైనా వేరే వాడు దుఃఖం కలగాలనైనా కూడా నేను అనుకోవటం. ఇది అభిష్వంగము అంటారు. ఇది రాహిత్యమే అనభిష్వంగం. ఎక్కడైతే ఈ శక్తి అభిష్వంగములు విడవాలో, ఎక్కడ విడవాలయ్యా ఇవి అంటే పుత్రధార గృహాదిషు అన్నాడు. భార్యయందు గృహాదులయందు స్నేహపాత్రముల ఇతరమైనటువంటి వస్తువులయందు ఆసక్తి అనభిష్వంగము చేయవలెను. అంటే ఏమిటి? ఇష్టము ప్రాప్తించినప్పుడు ఓ అని హర్షపడకుండా, అనిష్టం ప్రాప్తిస్తే భోర్మని ఏడవకుండా, విషాదం లేకుండా సమచిత్వత్వాన్ని కలిగి ఉంట. కనుక వాళ్ళు సాధిస్తే మనం సాధించావని, వాళ్ళు పొందితే మనమే పొందేశావని, వాళ్ళ ఆనందం కలిగితే నేనే జీవించేశానని, ఎవరైనా మరి తెలిసిన వాడు చచ్చిపోతే అక్కడికి వీడే చచ్చిపోయినంత భావంతో, అంటే ఈ అనన్య భావము, తనని తాను ఇతరులతో ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం, ఈ శక్తి విశేషము తర్వాత అభిష్వంగము ఈ రెండూ లేకపోవట. అట్లాగే అనిష్ట ప్రాప్తి అయినప్పుడు కోపం తెచ్చుకోకపోవటం. ఇక్కడ సమచిత్తత్వము జ్ఞానము అని అనబడుతుంది. ఈ సమచిత్తత్వాన్ని ఏమంటారు? తచ్చ ఏత నిత్యం సమచిత్తత్వం జ్ఞానం. ఇప్పుడు జ్ఞానాన్ని డిఫైన్ చేశాడు ఇక్కడికి. ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్పాలండి. ఏంటంటే 70లు 82 తర్వాతే చిన్మయానంద హైదరాబాద్లో చాలా
రెగ్యులర్ గా వచ్చి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవారు భగవద్గీత మీద, తర్వాత వేదాంత శాస్త్రం మీద. శంకరాద్వైతానికి అంగుళం పక్కకి పోకుండా చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే చిన్మయానంద, దయానంద సరస్వతి, వీళ్ళందరూ కూడాను శంకరాద్వైతాన్ని పక్కకి పోరు. ఒక్క సూది మనంతో కూడా పక్కకి పోకుండా దాన్ని అనుసరించే ఈనాటి కాలాన్ని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పేవాళ్ళు. సరే, అది పక్కకు పెడదాం. నేను అట్లాంటి లెక్చర్స్ వినటంలో ఒక లెక్చర్ లో ఆయన ఇగో ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పాడు. ఇప్పటికీ ఆయన ఆ వేదిక మీద కూర్చొని చెబుతున్నట్టు నేను వింటున్నట్టు నాకు ఫీల్. అదో చాదస్తం. ఆయన ఎంత బాగా చెప్పాడంటే, ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఇక్కడ భగవత్పాదుల వారు ఏం చెప్పారు, శ్లోకం ఏం చెప్పింది, అసక్తిరనభిష్వంగ పుత్రదార గృహాదిషు. ఇక్కడ కాపేద్దాం. నిత్యం చ సమచిత్తత్వం ఇష్టారిష్టోపపతిషు. సరే, ఇక్కడ సరిపోయింది. ఈ పుత్రదార గృహాదిషు వీటి యందు నీకేం ఉండకూడదయ్యా అంటే, వాటి యందు సంఘం ఉండటము శక్తి అంటారయ్యా. అనన్యాత్మ భావం కలిగితే ఏమన్నా అవిశ్వంగం అంటారయ్యా అన్నాడు. ఇవి రెండు వదిలిపెట్టవయ్యా అన్నాడు, చెప్పారు. ఏమిటి సీత గారు పారిపోయారు? పర్లే పర్లే. కరెంట్ ఇబ్బంది వచ్చింటుంది. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, ఏమయ్యా ఈ కృష్ణుడికి వేరే పని లేదా? వాడు యుద్ధానికి వచ్చారా? అక్కడ ఏమైనా కొట్లాడుకుంటున్నారా? పోయి వీడు యుద్ధం చేయమని చెప్పాలా? అప్పుడైనా పెళ్ళాం మీద అభిమానం వదిలేసుకో, పుత్రుల మీద అభిమానం వదిలేసుకో, ఇళ్ల మీద అభిమానం వదిలేసుకో. ఇప్పుడు ఆ ముచ్చట్టు చెప్పుకునే టైం అది అని అడిగాడు సరదాగా. అడిగి, నా మాట వినపడుతోందండి? వినిపిస్తోందండి. మీరు ఎక్కడో దృష్టి కనపడలే, అందుకని చెప్పి అడిగా. వినిపిస్తుంది. రైట్. మీరు ఎక్కడో ఆలోచిస్తున్నట్టు అనిపించి అడిగా. లేదండి, చూస్తాను. లేదు, రైట్. అని ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, పుత్రదార గృహాదిషు 3 ఐటమ్స్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు నన్ను ప్రధానంగా తీసుకోండి, అంటే మనని మనం ప్రధానంగా తీసుకుందాం. తీసుకుంటే అంటే ఈ సాధకుడు వీడి ప్రధానంగా తీసుకుంటే, వీడు పుట్టిన తర్వాత వీడిని ఆశ్రయించి, అంటే ఇతనే దిక్కు, ఇతనితోటే నా జీవితము అని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో. నన్ను ఆశ్రయించి చాలా మంది ఉంటారు, ఒకటి కాదు 100 మంది. ప్రపంచం అంతా ఉంటుంది, చాలా మంది. భార్య వలె. కనుక ఈ భార్య అనే దాన్ని మన మీద ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళందరికీ రిప్రజెంటేటివ్ క్యారెక్టర్ అన్నాడు. అయిపోయింది. ఇక పుత్రుడు, నీకు వృద్ధాప్యం వచ్చినప్పుడు నువ్వు వద్దన్న పుత్రుడు యొక్క అండన చేరాలి. కనుక నువ్వు ప్రపంచం మీద పడుతున్నావు చూసావా, ఈ నువ్వు ప్రపంచం మీద ఆధారపడటం అనేటటువంటి జనాలందరికీ కూడా ఇగో ఈ పుత్రుడు రిప్రజెంటేటివ్ క్యారెక్టర్ అన్నాడు. ఇక్కడికి ఏమైంది, పుత్రుడు దారాతో నేనుంటే నాకు ప్రపంచంతో 2 సంబంధాలు, నా మీద వాళ్ళు ఆధారపడటం, నేను వాళ్ళ మీద ఆధారపడటం. ఈ రెండింటినీ చెప్పేశాడు పుత్ర దారాతో. ఇది అయిపోయింది. తర్వాత గృహాదిషు అంటే మన పొజిషన్స్, నా కారు, నా ఇళ్ళు, నా బంగళా, నా ఫారం హౌస్, నా ఫలానా, నా ఇది, నా బంగారము, మా ఇంట్లో ఆవులు, గేదెలు, ఇవన్నీ వగైరా. ఇవన్నిటినీ ఒకటి అంటే, ఇప్పుడు వీడు తప్ప ప్రపంచం మొత్తం అంతా ఈ 2 ముక్కలు చెప్పినట్టే చెప్పలేదా అని అడుగుతాడు ఆయన. మీ మైనస్ ద హోల్ వరల్డ్. ఇది ఈ పుత్రధార గృహాదిశులో చెప్పారయ్యా. ఇగో దాని మీద, వాటి మీద నీకు ఆసక్తి అనభిష్వంగము కలగాలి అని చెప్పారంటే, వీడికి కేవల వైరాగ్యాన్ని చేసుకోవాలి అనేది పరమ తాత్పర్యంగా ఇక్కడ చెప్పారు వారు. చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు అప్పుడు. కనుక ఇది కించ కించ మయి చానన్య యోగేన భక్తిరవ్యభిచారిణి. మయి చానన్య యోగేన
భక్తిరవ్యభిచారిణి వివిక్త దేశ సేవిత్వన వివిక్త సేవిత్వమరతిర్జన సంసజ్జన సంసది మయి మయి చ ఈశ్వరే అనన్యయోగేన అపృథక్ సమాధిన న అన్య న అన్యః భగవతః వాసుదేవాత్ పరః అస్తి అతః సహ ఏవ నః గతిః నః అంటే మాకు ఇత్యేవం నిశ్చిత అవ్యభిచారిణీ బుద్ధిః అనన్యయోగః తేన భజనం భక్తిః తేన భజనం భక్తిః న వ్యభిచారిణ శీలా అవ్యభిచారిణి సా చ జ్ఞానం వివిక్త దేశ సేవిత్వం వివిక్తః స్వభావతః సంస్కారేణ వా అశుచ్యాదిభిః సర్పవ్యాఘ్రాదిభిః చ రహితః అరణ్య నదీ పులిన దేవ గృహాదిః వివిక్తో దేశః తం సేవితుం శీలం అస్య ఇది వివిక్త దేశ సేవి తద్భావః వివిక్త దేశ సేవిత్వం వివిక్తేషు హి దేశేషు చిత్తం ప్రసీదతి యతః తతః ఆత్మాదిభావనా వివిక్తే ఉపజాయతే అతః వివిక్త దేశ సేవిత్వం జ్ఞానం ఉచ్యతే అరతిః అరమణం క్వ జన సంసది జనానాం ప్రాకృతానాం సంస్కారశూన్యానాం అవినీతానాం సంసత్ సమవాయః జన సంసత్ సంసార సంస్కారవతాం వినీతానాం సంసత్ తస్య జ్ఞానోపకారకత్వాత్ అతః ప్రాకృత జన సంసది అరతిః జ్ఞానార్థత్వాత్ జ్ఞానం ఇంకా అంటే ఈశ్వరుడి యందు అంటే భగవంతుడగు వాసుదేవుడి కంటే ఇతరమైన దైవము ఎవరూ లేరు. అందువలన నాకు వాసుదేవుడియే గతి. న అన్యః భగవతః వాసుదేవాత్ పరః అస్తి తః సహ ఏవ నః గతి. అంచేత భగవంతుడైన వాసుదేవుడి కంటే వేరే వాడెవడు లేడయ్యా, ఆ వాసుదేవుడి యందే నాకు గతి అనేటటువంటి నిశ్చితమైన అవ్యభిచారి అయిన బుద్ధిని అవ్యభిచారియగు భక్తి అంటారు. అవ్యభిచారము అంటే వ్యభిచారము అంటే ఏంటంటే ఒక లక్ష్యమునందు ఆ లక్షణము సంపూర్ణముగా పట్టుట, అక్కడ ఉంటూ ఇతరత్ర కూడా వెళ్ళడం. ఇక్కడ వ్యభిచరించడం అంటే ఏమిటి? వాసుదేవుడే నాకు గతి అని నమ్మితే అని అనుకుంటే అది ఒకటి చేస్తాం. ఇలా కాకుండా మధ్యలో పక్కకెళ్ళి అవును ఈ మధ్య కొత్తగా ఓ దేవుడు కూడా వచ్చాడు కదా, ఆయన కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దామా అనుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఇక్కడ వదిలేసి అటు వ్యభిచరించాం. ఇలా వ్యభిచరించకుండా అవ్యభిచారమైనటువంటి మన బుద్ధి అటు ఇటు తిరగకుండా మన బుద్ధిని కేవలముగా భగవంతుడైన వాసుదేవుడి కంటే వేరే దైవము లేడు, నాకు దిక్కు లేదు అనే నిశ్చయాభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండటం ఇది. తర్వాత వీడి స్వభావం చేత గాని సంస్కారము చేత గాని స్వభావము చేత గాని సంస్కారం చేత గాని అపవిత్ర వస్తువులతో భిన్నముగా, అట్లాగే సర్ప వ్యాఘ్ర భల్లూకాది రహితమైనటువంటి ప్రదేశాన్ని సేవించుట అంటే ఒక సరి అయిన ప్రదేశంలో ఉంట. వివిక్త దేశముల యందు చిత్తము ప్రసన్నమవుతుందిట. అంటే ఎక్కడ మన మనసుకి ప్రశాంతత కలుగుతుందో అలాంటి ప్రదేశమునందు, తర్వాత వాసుదేవుడు తప్ప నాకు ఇతరమైనది దిక్కు లేదు అనుకునేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆత్మాది భావనలను ఇలాంటి ప్రదేశంలో మనకి పుట్టేందుకు అవకాశం ఉంది. కనుక మనం ఏం చేయాలి?
అలాంటి వివిక్త దేశ సేవిత్వము అంటే కనుక అలాంటి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్, ఏ విధమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకపోవటం అండి అనేటటువంటి అక్కడ ఉండడం అనేది ఇదో జ్ఞానము. అంటే సత్సంస్కారము లేని అవినీతులైన అంటే విశ్వాసము లేనటువంటి ప్రాకృత జనుల వాళ్ళతో కలవడం, వీడి కలుద్దాం వాడిని కలుద్దాం, ఇవాళ వాళ్ళు ఫలానా వాళ్ళు పిలిచారు అక్కడికి వెళ్దాం, కాసేపు ఏదో త్యాగరాయ కాంసంలో అద్భుతమైన ప్రోగ్రాం ఉందని మళ్ళీ అటు పరిగెత్తటం, ఈ ఇట్లాంటి వాటి యందు ప్రీతి లేకపోవట. ఎవరికి? సత్సంస్కారము లేని వాళ్ళని కలవాలి అనుకునే ప్రీతి లేకపోవటము. సత్సంస్కారవంతులైన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వినీతులు, వాళ్ళు ఇవి ఏమిటవుతాయి? వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే, సత్సంస్కారం ఉన్న వాళ్ళకి దగ్గరికి వెళ్తే ఏమవుతాయి? మనము జ్ఞాన సముపార్జనలో వాళ్ళతోటి మన యొక్క అనుబంధము, సమావేశాలు జ్ఞాన ఉపకారకాలు అవుతాయి. కనుక ప్రాకృత జనమునందు సభలందు అరతి ప్రీతి లేకపోవుట, జ్ఞాన నిమిత్తమైన వాళ్ళని కలవుట, వీటి వల్ల ఇది కూడా జ్ఞానము అని అనబడుతుంది. ఏమండి, ఈ స్టార్టింగ్ ప్రారంభం ఎక్కడ చేశాడు ఈయన ఇందులో అంటే అమానిత్వం, అమానిత్వం అదంభిత్వం, ఈ 7వ శ్లోకం దగ్గర ప్రారంభం చేసి ఇంకా చెబుతూనే ఉన్నాడు. మనకి ఎన్ని పాయింట్లు మనకి చెప్పారో ఇంకా చెబుతున్నాడు. 11 కించ అన్నాడండి. ఇంకా ఉంది. ఏమిటా కించ? ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం ఏతజ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యదతోన్యథా. అవ్యభిచారిణి భక్తి ఒకటే మనకి కుదరట్లేదు. అసలు అది కుదిరితే మిగతావన్నీ వద్దన్న వచ్చి కూర్చుంటాయండి. అయితే ఈ అవ్యభిచారిణీ భక్తి నిజంగా చాలా కష్టమైనదండి. చెప్పుకున్నంత తేలిక మాత్రం కాదు. అలానే అసంభవం కాదు. అది ఫస్ట్ పాయింట్. అది తేలిక కాదు, అలానే అసంభవము కాదు. అసలు శంకర సిద్ధాంతాల్లో చాలా మంది పొరబడేది ఇక్కడే. శంకర సిద్ధాంతాల్లో అందరూ పొరబడేది ఎక్కడంటే, శంకరుడు లౌకిక విషయాన్ని వదిలేశాడు, శంకరుడు కర్మకాండాన్ని నిరసించాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రపోజ్ చేస్తారు. ఇది తప్పు. ఎక్కడ ఆయన నిరసించాడు? నిరసించలే. ఆయన ఏం చెప్పాడు? నువ్వు జ్ఞాన మార్గానికి రావాలంటే, జ్ఞానం కలగాలంటే, అంటే ముక్తి కలగాలంటే జ్ఞానం ఒక్కటే కారణం అని చెబుతూ ఆయన ఏం చెప్పాడు? అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస దగ్గర వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నప్పుడే సాధన చతుష్టయ సంపత్తి కలిగినప్పుడు మాత్రమే వస్తున్నాడు అని అక్కడ చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే, సాధన చతుష్టయ సంపత్తి లేకపోయినా కూడా కేవల జ్ఞానంతో కూడా ముక్తిని పొందే అవకాశం ఉందా లేదా? ఉన్నది. ఎట్లా చెప్తావయ్యా? సనక సనందనాలను ఉదాహరణ నాకు అన్నాడు. అంటే ఒక్కళ్ళు మొత్తం ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ఒక్కళ్ళంటే ఒక్కళ్ళైనా సరే ఉదాహరణ కనపడితే అది ఖాయం చేసుకోవాలి కదా. అది ఖాయం చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటన్నమాట? సాధన చతుష్టయ సంపత్తి ఉంటేనే ముక్తికి హేతువు అనడం తప్పు. ఎందుకు? అది లేని నేను చూపిస్తున్న ఉదాహరణ అని చెప్పి చూపించాడు. అది లేని వాడికి చచ్చినట్టు ఈ మార్గంలోనే వచ్చి తీరాలని కూడా ఆయనే చెప్పాడు. కనుక అర్హతని బట్టి ఇప్పుడు భగవద్గీతలో కూడా 2 చెప్పాడు. 2 విషయాలు చెప్పాడు కదా మనకి. ఏమండి? సాంఖ్య యోగము, భక్తి, సాంఖ్యము యోగము 2 చెప్పాడు. సాంఖ్యం ఫస్ట్ కేటగిరీ వాళ్ళకి,
యోగం సెకండ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి. మళ్ళీ అందులో 2 భాగాలు చేశాడు. 2 భాగాలు చేసి ఎట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాడు అనే విషయం చెప్పారుగా క్లియర్గా. కనుక ఆయన చెప్పలేదు అనడం అన్నది అబద్ధము. అది కేవలం అర్థం కాక శంకరుల హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోలేక తప్పుడు వ్యవహారం చేయటం తప్ప ఇంకేమీ తులే అంటే లేదు. ఇన్ని స్తోత్రాలు రాసిన తర్వాత ఆయన అద్వైత ఎలా అవుతాడు అంటూ కూడా ఆక్షేపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ, మీకు ముదాకరాత్తమోదకం స్తోత్రం వచ్చా అండి? రాదు. మీకు వచ్చామ్మా? చదవగలిగా విన్నాను సార్, నాకు రాదు. నోటికొచ్చా? నాకు వచ్చు సార్, రైట్. మీకు వచ్చు కదా తల్లి, నాకు వచ్చండి. చెప్పండి. ఉదాకరాతమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావతంసకం విలాసి లోక రక్షకం అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం నతాశుభాషు నాశకం నమామితం వినాయకం. అది మొదలండి. నతేతిరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరం అక్కడ అవన్నీ వద్దు. అందులో భాస్వరం అని వచ్చే వాక్యం చెప్పండి. అది ఎన్నోది వస్తుంది చూడాలి. మరి అది ఎక్కడో చోట భాస్వరం అని వస్తాడు కదా. ఆ, ఈ భాస్వర శబ్దానికి అర్థం ఏం చెబుతారు? తేజస్సు, చైతన్యము. అంటే సోపాధికమైన రూపంలో ఉన్న స్వామి, తేజస్వంతుడైన స్వామి ఒకడే. మీరు ఏ స్తోత్రం తీసుకున్నా అందులో ఈ నిర్గుణ చైతన్య శబ్దము లేకుండా శంకర స్తోత్రం మీకు దొరకదు. ఏ స్తోత్రాన్ని తీసుకోండి. అంటే సోపాధిక బ్రహ్మమును, నిరుపాధిక బ్రహ్మమును రెండిటినీ కూడా ఆ స్తోత్రాల్లో ఆయన చెప్పాడు. సార్ రావణమూర్తి గారు, అవునవును. కనుక ఆయన ఎక్కడ ఇన్ని వేరుగా చూడలేదు. అదే చైతన్యమును ఈ రూపములో కూడా దర్శించాడు. అదే చైతన్యమును మరొక రూపంలో కూడా దర్శించాడు. అదే చెబుతారు కదండి పెద్దలు, మనకి సరిగ్గా నోటికి రావు కానీ. అదేంటది? అస్థి భాతి ప్రియం 3, నామ రూప 5. ఇవి 5. మొదటి 3 బ్రహ్మవాచ్యములు, తర్వాత 2 మాయాత్మకములు అని చెప్పారు. మాయాత్మకములు అని చెప్పినంత మాత్రాన బ్రహ్మవాచ్యాలు కాకుండా పోతాయా? థియరిటికల్ గా మామూలు వినడానికి అర్థం ఎన్నిసార్లు వినా తెలుస్తుంది కానండి, ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అది ఎక్కడన్నా క్లూ దొరికితే తప్ప చేయలేం అది. అందుకని ఏం చేయమన్నారంటే అండి, ఇప్పుడు మనం రాసేటప్పుడు ఎట్లా నేర్పించారో చూస్తే సరిపోతుందమ్మా. మనం ఎక్కువ అక్కర్లా. అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తారు కదా. ఓం నమ శివాయ సిద్ధన్నమ రాయించారు. అది వాడు ఒంటి పట్టడానికి ఏం చేయించారు? దాని మీదే 10 సార్లు రాయించారు. స్కూల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు పలకలు లేవు అనుకోండి, రాసి దాని మీద దిద్దరా అంటే దాని మీదే పడి దిద్దేవాళ్ళు. ఇట్లా ఎన్నిసార్లు దిద్దేవాళ్ళో తెలియదు. మళ్ళీ చూడండి, మళ్ళీ రాయండి, మళ్ళీ అంటే మనంతటా మనకి అని రాయటం వచ్చే వరకు వాళ్ళు రాసిన మీద మనం పిచ్చి గీతలు గీసుకుంటూ పోయాం. కానీ తెలియకుండా మనం దాని యందు లగ్నం అయిపోయాం. ఆ రూపము మన మనసులో స్థిరీకృతమైంది. కొన్నాళ్ల తర్వాత వాడు పలక మీద మనకి రాసివ్వకపోయినా మనం అది రాయటం అలవాటు అయిపోయింది. ఇగో సరిగ్గా ఇదే ప్రాక్టీస్ అండి. వాళ్ళు చెప్పారు, గురువు చెప్పాడు, మనం విందాం. గురువు ఇట్లా రాయరా అన్నాడు, మనం ఇట్లా రాసుకుంటూ పోదాం. గురువు ఏం చెప్పాడు? అరే అనాసక్తి కలిగించుకో అన్నాడు. మనకి మనసు లాగుతూ ఉంటుంది. వెళ్తున్నప్పుడు కాసేపు ఉదాహరణగా అంటున్నా, త్యాగరాయ గాన సభలో ఇవాళ ఏదో సంగీత విభావం ఉందో లేకపోతే ఏదో హాస్య నాటకం ఉందో అనుకున్నాం. అది వెళ్ళక్కర్లేదు. నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళడానికి నా మనసు లాగుతుంటే, ఇది గురువు గారు వద్దన్నారు, మనం ఇంటికి వెళ్ళి హాయిగా కాసేపు జపం చేసుకుందాం అని యూటర్న్ తీసుకు రాగలిగితే నేను ధన్యుణ్ణే. ఓహో, ఇట్లా మలుచుకోవాలి. మనం యూటర్న్ తీసుకు రాగలిగితే ధన్యులమే. అంటే ఏంటి? మన చిత్తాన్ని మనం ఒక చోటికి తెచ్చి కూర్చోబెట్టలేకపోతున్నాం. అది వ్యభిచారిణీ బుద్ధి. అవ్యభిచారిణి కావాలంటే ఎక్కడో చోట బలవంతంగా ఆపుతూ ఉంటే, ఓరి నాయన వీడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా వీడు వినడు, వీడు మొండోడు నిర్ణయం చేసుకుంటుంది అది.
చేసుకున్నట్టు పోవడం మానేస్తుంది. మనసుని మన అదుపులో ఉంచుకోవడమే కష్టమైన పని అండి అన్నిటికంటే. దానికే వాళ్ళు ఇంకొక అద్భుతమైన ఉదాహరణ, అసలు వీళ్ళకి ఆ ఉదాహరణ దొరికినందుకు వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టాలి. ఒక ఆవు ఉందిటండి. ఒక ఆవు ఏం చేసిందిట, వదిలేస్తే ఎక్కడ పడితే అక్కడ గడ్డి మేస్తూ ఉందిట. ఎక్కడ పడితే అక్కడ గడ్డి మేస్తూ ఉంది. దాన్ని ఏం చేసేట ఆయన, ఇట్లా కాదురా నాయన, ఎక్కడైనా మళ్ళీ ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది, ఒక రాట పాతి ఒక 5-6 మీటర్లు, 6 మీటర్లు అనుకుందాం కాసేపు, 6 మీటర్లు ఉన్నటువంటి తాడు కట్టి వదిలేసేట. అంటే ఇప్పుడు ఆవు ఎంత దూరం తిరగలుగుతుంది? ఇంతకుముందు కొండలు, గుట్టలు, లోయలు వెళ్ళగలిగే ఆవు కాస్త నువ్వు ఏమైనా చెప్పు, ఈ రాట నుంచి 6 మీటర్ల పరిధిలో మాత్రమే తిరగలుగుతుంది. ఆవు మైండ్ అక్కడికి నిశ్చయం అయిపోయింది. కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాట, తాడును 3 మీటర్లు లాగేసేసి మూడేస్తాట. అప్పుడు ఆ 3 మీటర్ల పరిధిలో తినటానికే అది అలవాటు పడుతుంది. దాన్ని ఇంకొంచెం దగ్గర లాగి తాడు మూడేస్తాట. ఇంకా అక్కడ తిరగడానికి ఏం ఉండదు ఆవుకి. ఆ దానికి అలవాటు పడుతుంది. ఇగో నాయన, నీ మనసు కూడా ఇంతే, ఎక్కడెక్కడ ఏదేది కనపడితే అవన్నీ ఏరుకు తింటాం అలవాటు చేసుకుంది, అంటే అనుభవించడం అలవాటు చేసుకుంది. ఈ 6 మీటర్ల తాడు కడితే పరిధి ఇక్కడ వరకే వచ్చేస్తుంది. కనుక నేను ఏమైనా సరే, ఇగో మా కాలనీలో ఉన్న వెంకటేశ్వర గుడికి వెళ్తానండి, తర్వాత ఏమన్నా అక్కడ ఏమన్నా పలానా వాడు ఉన్నాడు, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నా ఒక పొట్లో ఇడ్లీ తింటానండి, ఏదో మన ఇష్టం ఒక నిర్ణయం చేసుకుని మనని మనం లిమిట్ చేసుకున్నాం. ఈ ఒక లిమిట్ చేసుకున్న డిసిప్లిన్ తర్వాత, ఏమండి ఆ బస్ స్టాండ్ లో కూర్చొని ఎంత ముసలాళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుని అవన్నీ బోరండి బాబు అని ఆ ముసలాళ్ళ మీటింగ్ మానేసి కేవలం గుడికి వెళ్ళి రావడం అలవాటు చేసుకున్నాడు అనుకుందాం. అదే ఒక క్రమశిక్షణ ఉండేటప్పటికి అలవాటు అవుతుంది. అది అలవాటు అవుతుంది, ఎందుకంటే దాన్ని నియమించుకుంటారు మీరు. ఈ తాడు కట్టి నియమించుకుంటున్నాం. అప్పుడు అది మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు మనసుకు వస్తుందండి. నిన్న అక్కడ దాకా తిన్నా కదా, నేను ఇక్కడ దాకా తిన్నా కదా అని. కానీ తర్వాత తినలేని కాడికి దాని గురించి ఆలోచించేందుకు ఇది తిందాం పట్టు అని చెప్పి ఇక్కడ అయిపోతాం. ఇట్లా వెనక్కి లాగు రావడం అనేది తేలిక మాత్రం కాదు. నోటితో చెప్పినంత తేలిక చచ్చినా కాదు అది. కానీ తప్పదు, ప్రయత్నం చేసి. ప్రాక్టికల్ గా ఒక క్రమశిక్షణలో ఒక పద్ధతిలో చేయకపోతే మాత్రం వశం కావండి ఇవన్నీ. ఊరికే సబ్జెక్ట్ మాత్రంగా వింటే ఉపయోగం లేదు అది కదా. అది సాధనలో పెట్టుకు తీరాల్సిందే, ఎంత చిన్నదైనా సరే. అందుకే కూర్చోడానికి ప్రయత్నిస్తుంది తప్ప మనసుని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకు సెల్ఫ్ మా గురువు గారు అనేవారు, ఒరే నాయన, నీకు ఆసన శుద్ధి రాలేదు, ఇంకా నీకు జ్ఞాన సిద్ధి ఏంట్రా ఇప్పుడే అని అడిగేవారు. అంటే ఒక చోట నిశ్చలంగా కూర్చోలేవు నువ్వు, ఇంకా మనసునే ఆపుతావు, నీ శరీరాన్ని కూర్చోబెట్టలేకపోతున్నావు అని కోపడేవారు. ఎందుకంటే ఆయన అండి, మా గురువు గారు పొద్దున్న 8ంటికి స్నానం చేసి అక్కడ ఆసనం వేసి కూర్చుంటే, ఆయన ఎట్లా కూర్చోవారంటే ఒక కాలు మడిచేవారు, ఒక కాలు ఇట్లా నిలువు పెట్టేవారు అనమాట, ఇట్లా చేయి పెట్టుకునేందుకు వీలుగా. ఆ పోస్చర్ లో మళ్ళీ సాయంత్రం అర్చనంతా అయిపోయి నైవేద్యం అయి భోజనానికి లెండి గురువు గారు అనేటప్పుడు లేచేవారు. అప్పటి వరకు ఆసనం అక్కడ కదిలేవారు కాదు. ఏది 7-8 గంటల పైన కనీసం తువ్వాలు తీసి బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళేవారు కాదు. అట్లాగే తునిలో ఓ స్వామివారిని చూశా, సచ్చిదానంద సరస్వతి స్వామివారిని. శివరాత్రికి రండి ఒకసారి మీరంటే శివరాత్రికి వెళ్ళా. ఆయన కూర్చున్నారండి, నిజం చెప్పాలంటే కొంచెం భారీ శరీరం అయింది. మామూలుగా అయితే కాళ్ళు అటు ఇటు కలుపుకోవాలనిపిస్తుంది. అబ్బే, ఆ శివరాత్రి పూజ మొత్తం అంతా అభిషేకము, అర్చన, పూజ, స్తోత్రాలు అన్ని అయ్యే వరకు కూడా అలాగే కూర్చున్నారు, ఆసన సిద్ధి. అట్లాగే మీరు శృంగేరి జగద్గురులు పూజ చేస్తున్నప్పుడు గమనించండి, మనకి శుక్రవారం వాటిలో వస్తుంటాయి కదా, మీరు వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు పూజ చేస్తున్నప్పుడు భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారిని ఎప్పుడైనా చూడండి, ఇటు అటు అసలు కదలటము, ఆ శరీరం ఇంత పెసరు కూడా కదలదు. అనుభవాలు వాళ్ళంతా అంటే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ వచ్చేసిందా అంటే, సరే పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల కలిగే కొంత ఉన్నా ఇక్కడ కూడా సాధన ఉందిగా, ఆ నియమాలు పాటించారుగా, అది మనం ఎక్కడ చేస్తున్నాం. అదేనండి, రేపు 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 అనుకుంటూనే జీవితం అయిపోతుంది. అయిపోయింది, రేపు అన్న మాట మర్చిపోండి. అంటే అలాగే అయిపోతుంది గురుగారు. వాడు ఎవడో అన్నట్టు నీకేంటి సుఖము అని అడిగాట.
ఏం సుఖం ఏంటండి మా కాలంలో అప్పుడు మేము వెళ్తూ ఉంటే ప్రతివాడు నమస్కారం పెట్టేవాడు. 3 రూపాయలు ఇస్తే అబ్బో ప్లేట్ నిండా భోజనం పెట్టేవాడు. అది రోజులంటే అంటాట వీడు. అంటే వీడు ఆనందాన్ని ఎక్కడ వెతుక్కుంటున్నాడు? నిన్నట్లో వెతుక్కుంటున్నాడు. ఇంకోటి, ఎరా నీకు ఆనందం ఏంటంటే, ఏం ఆనందం అండి, చస్తున్నావు. 500 రూపాయలు అయింది ఫలానా, 100 రూపాయలు అయింది, ఏమో చెబుతాడు ఇట్లా. పెట్రోల్ 100 రూపాయల, 3 రూపాయలు పోయించుకున్న రోజులు నాకు గుర్తు. మళ్ళీ ఇది గనక 60కో 70కో వస్తే నాకు ఆనందం. బియ్యము ఫలానాకు వస్తే ఆనందము. లేకపోతే మా అబ్బాయికి ఫలానా చోట ఉద్యోగం వస్తే ఆనందము. వాడు కూడా ఏం లేదండి, నాకు పెద్ద కోరికలు ఏం లేవు. మా అబ్బాయి చక్కగా మంచి ఉద్యోగం వచ్చి, ఏమండి, వాడు అమెరికాలోనో లండన్లోనో ఎక్కడో సెటిల్ అయిపోయి అక్కడ పెద్ద ఇల్లు కట్టేసుకుని పిల్లా పాపలతో ఇవన్నీ వీడి జీవితం అంతా ముందులో ఊహించుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఏం ఆనందపడి వస్తున్నావురా నాయన అంటే చెప్పడు. ఈ క్షణాన్ని ఆనందించట్లే వాడు. వైష్ణవి మాయ మీరు ఈ చెప్పినట్టుగా. క్షణం ఆనందించాడు అనుకోండి, ఈ క్షణం పోగానే ఉత్తర క్షణం మళ్ళీ ఈ క్షణమే అవుతుంది. అది పోగానే మళ్ళీ ఉత్తర క్షణం ఈ క్షణమే అవుతుంది. ఈ క్షణంలో ఆనందపడచ్చుగా. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఎవడో పోయాడండి, పోగానే దుఃఖం వచ్చింది, పోయి గంట అయింది, ఇంకా ఏడుపు ఎందుకు? ఏడ్చేసావు ఆల్రెడీ. చెప్పడం కరెక్టే. చెప్పుకోవడానికి నవ్వులాటగా ఉంటుంది, కానీ కొంచెం ఆలోచిస్తే మనకి అంతే కదా, అవును కదా. వాడు ఒకసారి తెచ్చాడు, మనం గంట సేపు ఏడుస్తున్నాం. అసలు ఏడవడం ఎందుకు దగ్గరికి వెళ్తున్న తర్వాత ఈ ఒక క్షణం ఏడ్చి ఆపేద్దాం అనుకునే స్థితి నుంచి అసలు ఏడవడం ఎందుకు రా అనే స్థితికి తీసుకెళ్తాడు పరమాత్మ. సరే, ఇవాళ అనుకోకుండా మా మనోరాలు చెప్పినట్టు SODI సోది తాత అంది. ఎందుకు ఆ దాన్ని మాట నన్ను అంది? పిలిచి, అసే నీ పేరేంటి, SO అనగానే DI తాత అని చెప్పుకుంటుంది. అదే అంటే అది సోది పెడుతుంది వీడికి. పిల్లలు. కనుక ఈ 11వ శ్లోకాన్ని రేపు చూద్దామండి. ఇంక వాళ్ళు ఎందుకో బయటికి వెళ్ళొచ్చాం కదా, అటు ఇటు తిరిగి వచ్చాం. ఏది చెయ్యకూడదో అది చేసి వచ్చాం. అంటే ఇప్పటిదాకా శ్లోకంలో పాప ఆయన అవ్యభిచారిణి భక్తి అని అంటే మనం శుభ్రంగా వ్యభిచరించి వచ్చాం ఊరంతా. ఆయన చెప్పింది మనం వింటాం. ఏదో తెలిస్తే గానీ కరెక్షన్ రాదు కదా, అందుకని ముందు తప్పు తెలుసుకుంటే తర్వాత కరెక్ట్ ఏదో అర్థం అవుతుంది మనకి. అట్లా అవ్యభిచారిణి భక్తి గురించి వ్యాసుదేవుడు వాసుదేవుడు దిక్కని చెప్పరా అంటే మనం అనవసరమైన ఎన్నో విషయాల్ని చెప్పుకున్నా నేను వాళ్ళ. సరే, ఇక్కడికి ఆపుకుందాం. రేపు చూద్దాం మిగతావి. సరే గురుగారు, నమస్కారం. నమస్కారం. ఇవాళ జయభారతి గారు ఎందుకో డల్ గా ఉన్నారు. లేదండి, నాకు కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు. వారం రోజుల నుంచి కూడా దగ్గు, జలుబు, ఎక్కడ కూడా అక్కడ నిద్ర వచ్చేస్తుంది చాలా. అదే అలసిపోయినారండి బాగా ప్రయాణం వల్ల. అసలు కొంచెం ఎంత లేదన్నా అట్లా పని ఏదో అలాగే డల్గా ఉంది. వంట చేసుకుని భోజనం చేస్తున్నారా చక్కగా? అది చేసి పడుకోండి, బాగా రెస్ట్ తీసుకుంటే. రెస్ట్ నా తీసుకోండి మొహం అమ్మా, కూడా రేపు పగిలిపోయిందండి. కలుద్దాం.